السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة وهذه الأنفس الزكية، وجزى الله تبارك وتعالى خطاكم إلى هذا المسجد ورفع قدركم ودرجاتكم وجمعنا وإياكم في أعلى فراديس الجنان. وبعد، قبل الشروع في الحديث نود أن نشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي تتعلق بموضوع الكلمة، فقد ألزمت إياها ولم يكن لدي خيار فيها. وإن الكلام فيما يخص أهل العلم كلام ثقيل، لا سيما ونحن لأجل هذا نقلب صفحات الكتب المصنفة في هذا، التي تبين حقيقة العلماء وعلو قدرهم، وكيف يجب على المسلم أن يتعامل معه. وإذا قارنا بين ما هو واجبنا وبين ما هو حقيقتنا، فنخشى أن تكون هذه الكلمات التي تخرج من أفواهنا حجة علينا لا لنا، فنعوذ بالله من الخذلان ونسأله العفو والعافية والصحة والغفران. ثم نتشجع ونرجو أن يكون هذا الكلام بالإضافة إلى غيره معينا لنا في أن نصل إلى هذه الدرجة. والمتكلم سواء كان أخاكم هذا الحقير الصغير أو غيره لا يخلو من خطأ، ولا يسلم من كونه إنسانا، فالإنسان يخطئ، بل الخطأ من طبعه، وقد وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه بعدة أوصاف، فذكر أنه ظلوم، جهول، عجول، منوع، يئوس، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يخلو أو لا يسلم منها أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. وكلمة كل كما هو معلوم ومعروف من ألفاظ العموم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ثم لو كان علينا أن ننتظر أن نتخلى من هذه العيوب والأوصاف الذميمة
قبل أن نجلس أمام الناس نحدثهم لما جلس على كرسي في مسجد أو في قاعة أو في غيرهما أحد. فالكمال لله تبارك وتعالى. وحتى أنبياؤه ورسله الذين بلغوا في درجة الكمال ما بلغوا بشر، فهذا أفضلهم وأعظمهم قدرا عند رب العالمين جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصاب في رأسه ويسيل منه الدم يوم أحد، وتكسر رباعيته، ويؤذى في الله جل وعلا لأجل أن يعلم الناس أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل كغيره من البشر، ولم يصل إلى درجة الألوهية التي لا يصل إليها إلا رب العزة جل جلاله. فالإنسان مهما بلغ قدره في الكمال فلا يخلو من نقص، وسبحان الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ثم أيها الأخيار، بعد الأنبياء والرسل الذين يجب على المسلمين تجاههم حقوق أشياء كثيرة هم العلماء، كما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإن ممن رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العلماء الذين هم أمناء هذه الأمة، الذين هم أركان هذا الدين، الذين هم حماته، الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وورثاته. فلهم علينا حقوق عظيمة قل منا من يؤديها. فسيكون الحديث في هذه الأوقات وأنا قد أطلت ولا أدري كم لدي من الوقت، فلعلي أقتصر على إحدى اللغتين، ولعلمي أنكم مهرة ومتقنون للغة القرآن فلعلنا نقتصر عليها. لا أمزح، رأيت بعض الناس يلتفتون إلي متعجبين. على كل حال إن شاء الله نظرا لضيق الوقت نقتصر إن شاء الله تعالى على اللغة الفرنسية. Mes frères, qu'Allah Ta'ala illumine vos visages, purifie vos cœurs et vos esprits, et qu'il récompense chaque pas que vous avez accompli vers cette mosquée, et qu'il élève vos degrés, et qu'il purifie vos balances de vos péchés, et qu'il nous réunisse tous dans les plus hauts degrés du paradis. D'ailleurs, vous êtes actuellement dans un de ces jardins, un des jardins du paradis. Vous êtes actuellement entouré par les anges, et actuellement la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa sérénité se descend et se déverse sur vous. Et lorsque vous quitterez cette assise, sachez que vous quitterez cette assise avec vos péchés pardonnés. Et même si vous êtes venus pour autre chose que pour écouter le cours, vous en profiterez, car ce genre d'assise, personne n'en ressort malheureux. Mes frères, avant de commencer, sachez que le sujet que je vais traiter avec vous maintenant m'a été, entre guillemets, imposé et je ne l'ai pas choisi. Et sachez qu'il est difficile pour quelqu'un d'insignifiant comme moi de parler de personnes grandes comme les savants. Lorsqu'on prépare ce genre de conférence, tout à l'heure avec les frères avec qui on est venu, on écoutait une conférence d'un cheikh qui s'appelle Abdel Karim al-Khudayr hafidahullah, et il dit que on l'a surpris en lui demandant ce sujet, et que si on lui avait laissé le choix, il n'aurait pas accepté. Et on comprend à travers cette parole qu'en fait il vient, il sait pas de quoi il va parler, tu parles de ça et puis c'est parti. Et tu fais un dars, c'est un livre. C'est les ulama,
Nous, il nous faut des heures à préparer, à ouvrir les livres, à tourner les pages pour pouvoir vous parler. Ala kulli hal, donc pendant qu'on prépare les cours, on réunit ce qu'on a comme livre à la maison et on tourne les pages et on lit. Et on est donc confronté à énormément d'anecdotes qui nous racontent la vie de ces savants et aussi des gens qui les accompagnaient. Et après on s'arrête, on prend un peu de recul, on boit un verre d'oasis et on compare entre nous comment on est et eux comment ils étaient. Et après on a honte. On a honte de devoir aborder ce genre de sujet et on a peur. On a peur, wallah, que ces paroles qui sortent de nos bouches et qui arrivent dans vos oreilles, elles soient un argument contre nous et pas pour nous. Mais on s'encourage et on se dit qu'il faut être optimiste et qu'à force d'en parler, un jour peut-être on y arrivera. Ah, il faut rester positif. Et l'être humain, mes frères, il est dans sa nature voué à se tromper. L'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala étant son créateur, nul en dehors de lui ne le connaît mieux que lui. Et Allah dans le Coran, Jalla Jalaluh, décrit l'être humain avec différentes caractéristiques, différents qualificatifs. Il dit comme quoi il est injuste, comme quoi il est ignorant, il se précipite, il est avare, j'en passe et d'autres. Et parmi les caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il se trompe et qu'il commet des erreurs. Faut dire alayhi salatu wassalam, tous les fils d'Adam fautent. Et khatta ala wazni fa'al yufidu al-kathra. Donc le mot khatta répond à l'échelle de fa'al qui indique la multitude. Ça veut dire qu'il se trompe beaucoup et qu'il fait beaucoup d'erreurs. L'être humain il se trompe, qu'il le veuille ou non il se trompera. Et Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a atteint la perfection absolue. La yadhillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur ne se trompe pas et n'oublie pas. Quant aux créatures, elles ont en elles l'imperfection. Et cette imperfection a pour but de nous rappeler à tous que le seul à avoir atteint la perfection c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et même parmi les êtres humains, ceux qui ont atteint les plus hauts degrés de la perfection humaine, qui sont les prophètes et les messagers, ont à travers certains événements montré leur imperfection. À titre d'exemple, durant la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à son noble visage et son noble sang coula et ses dents furent cassées et il a souffert. Et à travers cela, parmi les énormes, les très nombreuses sagesses qui résident derrière cela, une des plus importantes est que tu te souviennes que Muhammad ibn Abdillah, alayhi afdalus salati wa azkat taslim, reste un être humain qui est, comment dirais-je, sensible à la douleur, qui n'est pas immortel, qui n'est pas à l'abri à ce que son sang coule. Pour que tu te rappelles que quel que soit le degré que l'être humain atteindra, il restera un être humain. Et le seul à être à l'abri de tout défaut, de tout manquement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si on devait attendre, nous en tant qu'orateurs et prédicateurs et prêcheurs et autres, d'être dénués et dépourvus de tout défaut, avant de s'adresser à vous, il n'y aurait personne qui parlerait à personne. Et comme il disait Ibn Jawzi rahimahullah, on ne trouve des compliments à faire aux autres que parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala cache nos péchés les uns aux autres. C'est pas parce que mes qualités sont visibles que tu peux me faire des compliments. C'est pas pour ça. C'est parce que mes défauts te sont cachés. Et mes péchés te sont cachés. Hatta qala rahimahullah, lawla sitrullahi alayna lama dafana ba'duna ba'da. S'il n'y avait pas cette préservation qu'Allah ta'ala met sur nous vis-à-vis de nos péchés, on se serait même pas enterré. Personne ne se serait enterré. On me ramène ton corps, lui là, ça va pas, j'enterre même pas. Et pareillement quand je meurs. Donc l'erreur elle est là. Et le péché, il est sur nos épaules. Et si ce n'est le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde, on fait partie des perdants.
comme nos parents l'ont dit, Adam wa Hawa, wa illam taghfir lana wa tarhamna, ish, lanakunanna min al-khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas, ne nous fais pas miséricorde, on fera partie certes des perdants. Ala kulli hal, après les prophètes et les messagers, mes frères, les êtres humains qui ont atteint le degré le plus proche de la perfection sont les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala élève par ce livre, par le Coran, des gens et en rabaisse d'autres. Allah il élève des gens par le Coran, il en rabaisse d'autres. Et parmi ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevés par le Coran, il y a les savants. Ces personnes qui, par leur science et le sacrifice de toute une vie, à l'apprendre, le mettre en pratique et à l'enseigner, deviennent des piliers de cette religion. Ils font partie de ceux qui la protègent et qui la préservent. Comme il disait Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, si un innovateur il rentre dans une maktaba, dans une bibliothèque, dans laquelle tous les livres sont écrits par des savants reconnus et de confiance, et que cet innovateur se met à prêcher ses innovations, est-ce qu'un livre va venir, il va s'ouvrir et va lui répondre? Non. Il va rester seul devant des murs qui lui feront, qui ne lui répondront pas. Alors que si un étudiant il rentre dans cette pièce-là, ou un savant, et il entend les inepties ou les ambiguïtés qui sortent de la bouche de cet innovateur, il lui répondra avec les preuves évidentes et les textes authentiques, et il coupera et il mettra fin à ces ambiguïtés et il préservera les gens d'être perturbés par ces inepties. Donc les savants ont un rôle très important. Et ils sont les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses héritiers, comme vous le savez tous. C'est pour cela qu'ils ont vis-à-vis de nous des droits très importants. Et malheureusement, nous sommes bien peu à les remplir, ces droits, et à les appliquer comme il se le doit. Donc on va essayer, à travers quelques points, de voir certains de ces droits et comment, notamment, ça c'est une chose très importante, les pieux prédécesseurs et les grands savants ont symbolisé l'application de ces droits. C'est très important ça, toujours, de rappeler aux gens comment les pieux prédécesseurs agissaient, pour qu'on puisse se dire en nous-mêmes, ils sont ni des compagnons, ni des prophètes et des messagers, et pourtant ils ont enregistré leurs exploits dans l'histoire, à un point où, un millénaire plus tard, on parle encore d'eux. Dans la façon dont ils se comportaient avec leurs professeurs, avec leurs enseignants, avec leurs savants. Donc parmi les droits que les savants ont, c'est qu'on les aime. On doit leur porter un amour particulier. Vous savez tous qu'il est obligatoire pour le croyant d'aimer son frère croyant. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne croira réellement tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et dans notre hadith, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il aime quelqu'un parmi ses serviteurs, il appelle Jibril alayhi salam. Et lui dit, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril l'aime. Ensuite, Jibril alayhi salam s'adresse aux anges, aux habitants du ciel, ou bien des cieux, et il les informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime un tel. Alors aimez-le, et il l'aime. Et ensuite, les anges se répandent sur terre, et répandent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que le leur de cette personne aux créatures. Alors il est aimé. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne précise pas de qui il s'agit parmi les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Mais il n'y a aucun doute que les savants qui mettent en pratique leur science, qui sont reconnus et de confiance, sont les prioritaires dans cela. Allah dans le Coran nous dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés des autres. Donc, l'amour du croyant implique son alliance, que l'on en fasse son allié. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a pris comme alliés avant toi. Il a dit Jalla wa ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah n'ont ni à avoir peur, ni à être tristes. Et les salafs ils disaient, illam yakunil ulama awliya Allah, falaysa lillahi wali. Si ce ne sont pas les savants qui sont les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés. Ce qui veut dire qu'en priorité, les premiers à remplir cette fonction sont les savants. Donc on se doit d'aimer les savants et on se doit de les avoir comme alliés, de leur montrer une alliance pure et grande. Ali radiyallahu anhu disait Mahabbatul ulama dinun yudanu Allahu bih. Aimer les savants, c'est une religion avec laquelle on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Il est obligatoire pour les musulmans de prendre Allah tabaraka wa ta'ala comme allié ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il est aussi obligatoire de prendre les croyants comme alliés, comme le Coran l'a exprimé, et en particulier les savants, car ils sont les héritiers des prophètes. وقال ابن القيم رحمه الله فإن الله سبحانه وتعالى عليم يحب كل عليم. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Hatim tout à l'heure? La prochaine fois je confisque le téléphone. Ça marche pas? وقال ابن القيم رحمه الله فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب الله وذلك مما يدان به. ابن القيم رحمه الله il a dit Allah Jalla wa ala est le savant, l'omniscient, et il aime les savants. Et Allah tabaraka wa ta'ala donne sa science à celui qu'il aime. Donc celui qui aime la science et ses partisans, les savants, qu'il sache alors qu'il a aimé Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est avec cela qu'on se rapproche d'Allah Jalla wa ala. Parmi les droits que les savants ont sur nous, donc qui dit amour dit respect, vénération. Et là je tenais à faire une légère parenthèse concernant le sens du mot vénération. Très souvent on a tendance, nous les Français, à vouloir appliquer certaines règles arabes à la langue française, à savoir que chaque langue a ses particularités et dispose d'un certain champ de synonymes ou d'homonymes plus ou moins variés, que ce soit en arabe ou en français ou autre. Et il arrive aux frères des fois de vouloir faire d'appliquer donc des règles par rapport à les traductions françaises. Exemple, j'adore le chocolat. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça étrange. Non, on n'adore que Allah. On vient, on dit, c'est simple. La langue dans laquelle on s'exprime contient des noms, des verbes, des adverbes, des prépositions, tout ce que vous voulez. Et parmi les verbes employés, il y en a certains qui disposent de plusieurs sens. Donc si je regarde dans le dictionnaire français
et que je trouve au verbe adorer plusieurs sens, parmi eux vouer une adoration ou exprimer un amour très grand, donc tant que les gens avec lesquels on s'exprime sont conscients que ce verbe-là a plusieurs sens, j'ai le droit de l'employer. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Dit, donc Allah il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, si le tout miséricordieux a un enfant, alors je suis le premier des abidin. Qu'est-ce que abidin il veut dire ici? Donc abid, c'est ce qu'on appelle ismul fa'il, le nom qui détermine le sujet, celui qui accomplit l'action. Et le mot abid ici, il provient soit du verbe abada, qui veut dire adorer, vouer l'adoration, soit du verbe abida, qui veut dire nier, ankara. L'akhawat qui parle, barakallahu fikum, baissez le son de votre voix. Donc, soit il vient du verbe abada qui veut dire vouer l'adoration, soit il vient du verbe abida qui veut dire ankara, nier. Et les savants de tafsir ont plusieurs explications à ce verset. Il y en a qui l'ont pris à la zahiri, de façon explicite. Donc ils ont dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais premier à l'adorer. Qui? L'enfant. Qu'Allah Ta'ala donc disait à son prophète d'adorer autre que lui même dans une supposition. Deuxième éventualité, c'est que ça reviendrait à Allah Ta'ala. Si le tout miséricordieux avait un enfant, eh ben je resterais le premier à adorer le tout miséricordieux. Mais là, il y a ce qu'on appelle rakaka, c'est-à-dire un manque d'éloquence dans la phrase, si c'était le sens voulu. Et comme le Coran a atteint le summum dans l'éloquence, cette explication est aussi à mettre de côté. Et Al-Shinqiti, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, il a opté pour la troisième explication, que abid ici, c'est le ismul fa'il de abida, qui veut dire ankara, qui veut dire nier. C'est-à-dire, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ والتقدير إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول العابدين أي فأنا أول المنكرين لما تزعمون وتدعون. C'est-à-dire que si vous prétendez que le tout miséricordieux a un enfant, alors je suis le premier à renier cela. Et c'est le sens le meilleur du verset, comme Al-Shinqiti rahimahullah y a fait référence dans Adwa al-Bayan. Idhan, abid ici, est-ce qu'il a le sens de l'adorateur? As'alukum. Oui ou non? Taïb, je me suis mal exprimé. Abid en arabe, est-ce qu'il a le sens de l'adorateur? Oui. Est-ce qu'il a un autre sens aussi? Oui. Est-ce qu'Allah dans le Coran il a employé le verbe ici, avec lequel des deux sens, de l'adoration ou bien du fait de renier la chose? De renier. Donc si c'est jaïz fil lughatil arabiyya, si c'est permis en arabe, dans le Coran, pourquoi ça ne le serait pas en français? Il y a plein d'exemples comme ça. Je sais pas, quelqu'un il vient, ta roue elle a crevé, tu l'appelles, il vient me donner un coup de main, il vient, tu changes ta roue, et après tu arrives à l'heure à ton rendez-vous. Tu dis c'est grâce à lui, je suis arrivé à l'heure. Après tu dis, faut pas dire que c'est grâce à lui, c'est grâce à Allah. Est-ce que ça veut dire que c'est pas grâce à Allah si? Ou bien il parle de grâce, fadl, kada, kada, il rentre dans des يتعمقون في بعض المسائل التي لا علاقة لها بلغتنا هذه الفرنسية هذه. Il rentre dans des questions grammaticales ou bien d'ordre comment ça s'appelle, rhétorique, qui n'ont aucun rapport avec la langue française. Pourquoi j'ai dit tout ça? Je m'en souviens plus. Hein? La vénération, barakallahu fik. Donc, j'ai dit le respect, vénérer. Vénérer, al-mutabadir ila dhihn, ce qui va venir à l'esprit en premier, ce serait quoi? Quelqu'un, il vénère quelqu'un. Là. Vénérer, ça peut vouloir dire aussi faire preuve d'un respect énorme. C'est vrai que la langue française, en termes de synonyme, est assez pauvre par rapport à la langue arabe. Cependant, malgré tout, elle dispose quand même de certains trésors dans lesquels on peut puiser différents mots. Ce serait bien d'ailleurs que nous tous, qui avons l'intention et l'objectif de devenir des poètes dans la langue arabe, des personnes qui la maîtrisent sur le bout des doigts, moi c'est un avis personnel, mais je trouve difficile quand même pour quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue natale, qui est la langue française malgré tout. Comment tu veux passer à une autre langue et la maîtriser, alors que celle que tu parles depuis ta naissance, tu ne la maîtrises pas? Hein?
Donc c'est important qu'on fasse un effort lorsqu'on se parle en français, qu'on fasse un effort et qu'on le parle bien. On arrête de nous prendre pour des gens sans papier. Ça m'est déjà arrivé. En fait, je dis je viens de France, quoi, c'est ça, ouais. Il ne croit pas. Ala kulli hal. Donc le second des droits qu'on cite aujourd'hui, c'est le respect. Montrer l'importance qu'ils ont à nos yeux. Que ce soit dans la façon dont on s'exprime, on s'adresse à eux, ou même dans les choses qui les entourent. Et là, les savants rivalisent dans cela. Quand tu vois de quelle façon yujilloun al-ijlal, je ne sais pas si c'est un équivalent en français, c'est vraiment admirer, c'est l'admiration. C'est quand tu vois, je sais pas, un enfant, tu vois, quand tu as tes enfants, tu sors avec eux dehors, toi t'es nul en foot, mais t'arrives à faire 4-5 jongles, pour lui t'es plus fort que le meilleur joueur de foot du monde. Et dans ses yeux, tu vois un respect et l'admiration devant son père qui a réussi à faire 4 jongles de suite et 2 têtes, dis-lui c'est le plus fort. Donc tu vois, c'est le regard de l'enfant vis-à-vis du papa qui fait un exploit devant lui qui peut paraître dérisoire aux yeux des autres, mais regarde ce qu'il a dans ses yeux, cette sorte de lumière, on dirait ses yeux grandissent et ses paupières elles rapetissent. Eh ben c'est ça l'ijlal, c'est quand tu regardes la personne, son image est remplie tes yeux. À un point, Amr ibn al-As radiyallahu anhu avant de mourir, il a dit tellement je respectais le prophète alayhi salatu wassalam, tellement je l'admirais, j'arrivais même pas à remplir mes yeux de son image. Dès que je le voyais, j'étais battu par cette prestance et ce charisme qui était le sien. Et ça montre le respect qu'ils avaient envers le prophète alayhi salatu wassalam. Il disait que si on me demandait de le décrire, j'y arriverais pas. Imagine-toi, tu vis quelques années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te demande de le décrire, ça n'arrivera pas. Je dis je peux pas, je sais pas. J'ai jamais réussi à regarder tellement longtemps, assez longtemps pour pouvoir me souvenir des détails de son visage. Tellement je le respectais. C'est ça l'ijlal, avec les ulama. C'est pas quand le alim il parle, t'es allongé comme ça sur le dos, tu prends ton siwak comme ça, tu regardes dans la direction opposée où le shirk se trouve, et même, on l'a déjà vu, ton téléphone il sonne et tu réponds. Pendant le dars, le shirk il fait son dars, toi tu parles, tu sors ton téléphone et tu réponds. Ça, c'est pas quelqu'un qui a respecté les ulama. Et sachez que respecter les savants et les admirer, ça fait partie de la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sa vénération. Et voilà, comme je vous disais, quand on regarde dans les livres, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quoi vous dire. Exemple, روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقه الفقيه والمتفقه عن الشعبي. Souvenez-vous des titres de ces livres-là, les livres dont je me suis servi pour préparer le cours, sont des références à côté desquelles l'étudiant ne peut passer. Et je pense que les frères qui feront les cours après moi, ils en parleront. Mais souvenez-vous des titres. Al-Khatib al-Baghdadi, un livre, il s'appelle Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Donc le savant est celui qui apprend. Il dit, enfin il ramène donc un sanad d'après Al-Sha'bi, rahimahullah. قال ذهب زيد ابن ثابت ليركب ووضع رجليه في الركاب فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب فقال زيد رضي الله عنه تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. Donc Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qui était un savant parmi les compagnons radiyallahu anhum, est monté donc sur sa monture et a installé ses pieds dans les trucs où on met les pieds, et je ne sais pas comment ça s'appelle, les étriers. Donc il met ses pieds dans les étriers. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui était pas loin de là, lorsqu'il voit Zayd ibn Thabit s'installer sur sa monture, il prend les rênes de sa bête. Alors, plus précisément, il prend l'étrier pour que Zayd ibn Thabit puisse y mettre ses pieds. Alors, Zayd lui dit, non, éloigne-toi, ô cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas faisait partie de la famille du prophète.
alayhi salatu wassalam, et la famille du prophète, comme vous le savez tous, jouit d'un droit particulier. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Je ne vous demande pas sur cela, sur la révélation, une récompense, si ce n'est l'affection envers les proches, c'est-à-dire les proches de la famille du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Donc Zayd ibn Thabit dit à Abdullah ibn Abbas, non, laisse mes étriers, tu es le cousin du prophète, tu n'as pas à faire cela. Alors Ibn Abbas il insiste, il dit non, c'est comme ça qu'on doit faire avec les savants et avec les grands. Tu ne dois pas avoir de honte à accomplir des actions qui peuvent paraître rabaissantes pour les gens quand c'est pour les savants. De pouvoir stabiliser l'étrier afin qu'il puisse y insérer son pied sans difficulté. وروى الخطيب البغدادي أيضا في كتاب آخر اسمه الجامع لأخلاق الراوي عن علي رضي الله عنه. اسمعوا هذا، والأثر هذا ذكره الخطيب بسنده عن طريق محمد بن سلام، ومحمد بن سلام وبقية رجال السند الثقات، إلا أن هناك انقطاع بين محمد السلام هذا وعلي، فإنه لم يدركه، فالحديث هذا معضل ولكن يستفاد منه من حيث المعنى. Donc ce athar-là, Al-Khatib le rapporte à une transmission dans laquelle il y a Muhammad ibn As-Sallam. Et Muhammad ibn As-Sallam, c'est lui qui rapporte le hadith de Ali. Et c'est une parole de Ali radiyallahu anhu, c'est pas une parole du prophète alayhi wassalam. Le problème est que Muhammad ibn As-Sallam n'a jamais rencontré Ali radiyallahu anhu. Pourtant, tous les rapporteurs de la chaîne de transmission sont fiables. Mais à cause de l'interruption qu'il y a entre Ali et Muhammad As-Sallam, le hadith est donc mu'dal. Et le mu'dal, si on ne trouve pas une autre chaîne qui viendra le réparer, fait partie des textes faibles. Cependant, les savants font preuve d'une certaine souplesse avec les paroles des compagnons ou des prédécesseurs. Ce n'est pas comme les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, on peut citer la parole en citant le défaut qu'elle contient et dans le but de tirer profit du sens de la parole. Car malgré tout, elle reste correcte et convenable et elle a été, appliquée par les prédécesseurs. Ali radiyallahu anhu yaqul min haqqi al-alimi alayk أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولك ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. Donc il dit, parmi les droits du savant sur toi, parmi les droits du savant sur toi, lorsque tu rentres dans une assise où il y a plusieurs personnes, tu passes un salut général pour tout le monde et un particulier pour lui. Et tu t'assois devant lui. Et lorsque tu t'assois devant lui, tu ne gesticules pas, ou bien tu ne montres pas du doigt à n'importe qui en face de lui. Tu restes immobile. Il dit aussi, ne fais pas des signes avec tes yeux à d'autres personnes autour de lui. Ou bien ne regarde pas quelqu'un d'autre que lui. Et lorsqu'il dit une parole, il fait référence à un avis juridique qu'il conçoit comme étant le plus juste. Ne lui dis pas, ah mais il y a un autre qui dit pas pareil que toi. Il y a un autre cheikh qui dit le contraire. Ne dis pas ça. Et ne fais pas de médisance devant lui. Ne médis sur personne en sa présence, que ce soit en sa présence ou d'ailleurs même avec d'autres personnes, mais en particulier avec lui. Ne cherche pas ses défauts. Et dans le cas où il se trompe, alors tu acceptes ses excuses. Tu te dois de le respecter pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a un besoin, tu dois être le premier à devancer les autres pour le satisfaire.
Et ne parle pas discrètement à quelqu'un en sa présence. Et ne prends pas ses vêtements lorsqu'il passe près de toi. Et n'insiste pas lorsque tu vois de sa part de la fatigue. Et ne te rassasie pas, ou plus précisément, ne sois pas lassé par sa compagnie. Et là, veut dire quoi? Ça fait 1 an, je prends des cours chez Foulen, c'est bon, je vais passer à autre chose, je suis lassé. Non. Ne te lasse pas de sa compagnie, même si tu l'accompagnes longtemps. Et sache qu'il est comme le palmier. Tu attends à ce qu'il fasse tomber sur toi ses fruits. Et sachez que dans les différents livres qu'on peut trouver dans le comportement à avoir vis-à-vis des savants, c'est Ajib, c'est l'armée. Et ce serait un dars qu'il faudrait faire, parce qu'il y a une différence entre les droits que les savants ont sur nous et les comportements qu'on doit avoir à leur égard. Et ça, c'est un autre dars à faire. Et qui est important, et pour que les gens sachent la valeur de ceux qui leur apprennent des choses. Et ça ne s'applique pas seulement à celui qui est le savant, mais à tout enseignant. À un point où Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il disait que même celui qui t'enseigne l'anglais, c'est pas une science religieuse, il a un haq sur toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a enseigné quelque chose. On a demandé à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il y a des gens, parmi les majous, les adorateurs du feu, qui nous passent le salam des fois, ou bien qui nous disent des paroles bonnes. Est-ce qu'on leur répond? Qu'est-ce qu'il a répondu Ibn Abbas? لو تكلم أو لو كلمني فرعون بخير رددته عليه. Il dit, si Pharaon m'aurait parlé en bien, d'une bonne façon, je lui aurais répondu de la même façon. Pharaon! Quand toute personne qui a un haq sur toi, qui t'a enseigné quelque chose, même s'il peut paraître à tes yeux insignifiant, wallah, il a un droit sur toi. À un point où certains savants disaient parmi les salafs, minhum shu'ba rahmatullah alayhi, man akhadtu anhu hadithan fa ana lahu abd. Celui de qui j'ai pris un hadith, je deviens son esclave. Il dit, وانظروا إلى موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون هل كان مملوكا له أو هل كان عبدا تحت ملكه؟ لا. لكن كون هذا الفتى يصحب نبيا من الأنبياء ليتعلم منه أو على يديه يجعله كالعبيد مع سيده. Regarde l'histoire de Moussa dans Surat al-Kahf. Au début, quand Allah nous dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهِ. Et lorsque Moussa dit à son enfant, c'est-à-dire, pas son enfant dans c'est son fils, ça veut dire que c'est son enfant, un jeune qu'il a à son service, son serviteur, son esclave. Et cet enfant, entre guillemets, ce jeune, c'était Yusha ibn Nun, qui a été le premier prophète des Banu Israël à lui avoir succédé après sa mort. Est-ce que c'était l'esclave de Moussa? Non. Mais comme il accompagnait Moussa alayhi salam pour apprendre la science avec lui, eh ben c'est comme si c'était son esclave. Pour montrer le droit que le savant a sur son élève. Et l'enseignant a sur celui qui prend des cours avec lui. Mais nous en France, on a un truc dans la poitrine. Cette germe rebelle qu'on fait pousser depuis le plus jeune âge. Même quand on était à l'école, la prof disait, tu vas au coin? Je vais pas au coin. Et tu finissais dans le bureau de la directrice. Non, pas vous. Non, je me suis grillé. Ala kulli hal, on a cette germe rebelle, malheureusement, qu'on retrouve avec les parents quand on devient adolescent. Après, ils te disent quoi? C'est l'âge adolescent, on n'y peut rien. C'est pas vrai, on y peut. Une tape dans la nuque, t'inquiète pas, il arrête de parler. Même il a 30 ans. Mon père, il bouge, moi je bouge plus. Ala kulli hal, cette rébellion-là. Et cette rébellion a fait que on a du mal à exprimer du respect envers nos professeurs. On a du mal à lui montrer qu'il a un droit sur nous. On se dit quoi? C'est bon, lui aussi, c'est un Français comme nous. Hein. Lui aussi, il a vécu dans les quartiers. Lui aussi, il joue au foot quand il était petit. Lui aussi, il a le même âge que moi. Des fois même, il est plus jeune que moi. Bah, tiens. Pourquoi je le respecterais? C'est bon, il connaît 3-4 versets, mais c'est bon. Malheureusement. Et après, on s'étonne pourquoi les frères ils prennent des cours pendant des mois, des années, et toujours à la fin rien. Si tu veux pas respecter la personne qui parle,
au moins respecte ce qu'il a et ce qu'il te donne. Au moins. على كل حال سلف disait من أخذت عنه حديثا فأنا له عبد فكيف بمن أخذت عنه الأحاديث التي لا تحصى ولا تعد. Que dire de celui de qui tu as pris des dizaines de hadiths, tu peux même pas les compter tellement tu en as appris avec lui. Le Khatib al-Baghdadi toujours, souvenez-vous de lui, cet homme-là, rahmatullah alayhi, c'est une conférence à lui tout seul. Donc il a dit dans le même livre, وَإِذَا خَاطَبَ الطَّالِبُ الْمُحَدِّث عَظَّمَهُ فِي خِطَابِهِ بِنِسْبَتِهِ إِيَّاهُ إِلَى الْعِلْمِ مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. Il dit lorsque l'étudiant s'adresse au muhaddith, au traditionnaliste, il le respecte même dans la façon dont il l'appelle. Il ne va pas l'appeler par son prénom. Il va l'appeler par un qualificatif qui fait voir que cette personne-là a de la science. Ô savant, ou bien ô hafiz, c'est-à-dire toi qui a appris le hadith, ou qui a appris le hadith, ou bien un autre terme de ce genre-là. Et comme toi, ça te brûle les lèvres de dire shir, bah dis muallim, c'est pas grave. Les frères en France aussi sont allergiques au mot shir. Ils n'arrivent pas. Va au bled, par exemple, tu vas chez les koutab, les gens qui connaissent les koutab, les mosquées où les enfants apprennent le Coran. Ils ont des professeurs qui ont peut-être 10 ans, ou maximum 15 ans de plus qu'eux. Ben depuis tout petit, on leur apprend à les appeler shir. On a fait sha'ib. On n'est pas en train de vous demander de nous appeler shir. C'est pas grave, ça pique les lèvres, ça gratte, ça gère ses lèvres, met du labello. Mais, dans la façon dont tu t'adresses à lui, montre-lui que tu lui respectes. Mu'allim, dis mu'allim, c'est bien mu'allim. C'est awasf ala haqiqatihi. Il t'apprend quelque chose. Ismu al-fa'il. وروى ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن الشافعي رحمه الله أنه قال كنت أصفح الورقة بين يدي مالك بن آنس رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. Et dans le respect que tu as envers le savant et la vénération et l'admiration que tu as pour lui, on a ce qu'on appelle cette crainte qui se dégage de la personne de par son charisme et sa carrure. Il y a des gens, des fois, tellement tu les respectes, tu as peur d'eux. Tu as peur d'eux. Et Shafi'i, rahimahullah, comme vous le savez tous, il a étudié donc chez l'imam Malik, rahmatullah alayh. Il a dit que quand il était devant l'imam Malik et qu'il avait devant lui un livre, il faisait attention lorsqu'il tournait la page de la tourner le plus doucement possible. Il avait peur que l'imam Malik entende le bruit de la page, ça le dérange. Il avait peur de son shir. Et vous savez, les Arabes, ils appellent différents sentiments humains avec des noms donc divers en fonction du degré où vient de l'origine. Vous savez que la peur qui est liée à l'inconnu ou à l'ignorance, on l'appelle khawf. Et la peur qui est liée à la connaissance et à la science, on l'appelle khashiyah. Et la peur qui est liée au respect, on l'appelle hayba. C'est comme l'amour. L'amour, en fonction de l'origine de celui-ci, il aura un nom différent. Al-ishq, al-hub, al-mawadda, al-ulfa, wa ma ila dhalik. Et celui qui veut plus de détails à ce sujet-là, je l'invite à retourner au livre de Al-Tha'alibi qui a pour nom Fiqhu al-Lughati al-Arabiyyati wa Asraruha. C'est délicieux. Ala kulli hal, il a dit, rahimahullah, donc, qu'il avait peur que son shir entende le bruit de la page lorsqu'elle tombe de l'autre côté. وقال الربيع رحمه الله والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Personne qui voit là? Je ne sais pas Shafi'i non plus. Al-Rabi' a des élèves de Shafi'i rahimahullah, il a dit par Allah, je n'ai jamais osé boire devant Al-Shafi'i de peur qu'il me regarde. Tellement je le craignais. Aujourd'hui, les frères, dans les cours, ils sortent leur paquet de M&M's, leur café, il leur manque plus que la tartine pour le tremper dedans. Des fois, ils se lèvent, ils partent. Tu vas où, akhi? Voilà, le côté. Tu sais pas. T'es en train de parler, qala Rasulullah, qala kada, ils se lèvent et puis ils partent. Tu vas où, Allah, ala kulli hal.
وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a parlé de sa propre expérience. Il a dit, je suis resté un an à vouloir interroger Omar ibn Khattab sur un verset. Un an, j'arrivais pas à lui poser la question tellement j'avais peur de lui. Pendant un an, il approche de lui, après il fait demi-tour. Ou bien il reste à côté, après il se tait. Il n'arrivait pas. De la crainte qu'il éprouvait vis-à-vis de Omar ibn Khattab رضي الله عنه وارضاه. وقال يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ حدثني محمد بن أبي زكير أخبرني ابن وهب حدثني مالك عن ربيعة قال كان يقول إنما الناس مع علمائهم مثل الصبيان في حجور من يربيهم. Ça c'est une parole générale qu'on prendra comme conclusion de ce passage, de ce droit-là. Rabi'a, qui est un des professeurs de l'imam Malik, rahmatullah alayhima, a dit, on disait, les gens sont avec leurs savants comme les enfants devant ceux qui les éduquent. Comme les enfants devant ceux qui les éduquent. Fais la comparaison, et tu verras. ويدخل تحت هذا يعني تحت احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم ألا يتقدم أحد بين يدي العلماء. Rentre sous cela, c'est une sous-partie de ce droit-là, à ne pas s'avancer devant les savants. Tu ne dois pas aller là où l'on a mis le pied, comme il disait Zuhri rahimahullah, وَلْيَسَعْكَ مَا وَسِعَهُمْ, et qu'il te suffise ce qui a suffi aux plus prédécesseurs. C'est pas t'es dans une assise avec un cheikh, avec un savant, et on lui pose une question, toi tu fais Na'am al-jawab kada. Qu'est-ce que c'est? Ajib hada. Comment tu oses parler devant ton cheikh? Celui qui t'a enseigné, toi tu oses en sa présence, sans lui demander la permission, prendre la parole. Alors qu'on s'adresse à lui et on lui pose la question à lui, min ayna ataytum bihada? Écoutez ce hadith. مذكور في أو مروي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها أو مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها فوقع في نفسي أي عبد الله بن عمر أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تقولها فقال لو كنت قلتها كان نعم عمر لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال عبد الله بن عمر ابنه ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. Donc Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons radiallahu anhum, informez-moi d'un arbre qui est comme le croyant. Il donne ses fruits tout le temps et il ne perd pas ses feuilles. Et il ne perd pas ses feuilles. Alors il a demandé aux sahaba, pour vous c'est quoi cet arbre-là qui ressemble au croyant, qui donne ses fruits tout le temps et qui ne perd pas ses feuilles? Alors Abdullah ibn Umar, qui était encore un jeune garçon, a pensé au palmier. Mais il a refusé de répondre, alors que dans l'assise il y avait Abu Bakr et Omar qui se sont abstenus de répondre. Alors il n'a pas répondu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que personne ne répondait, il a dit c'est le palmier. Après la fin de l'assise, Abdullah ibn Umar sort avec son père. Et il dit à son père, oh mon père, moi j'avais pensé au palmier quand le prophète a posé la question alayhi salatu wassalam. Alors Omar, il dit à son fils, pourquoi tu l'as pas dit? Si tu l'avais dit,
ça m'aurait été préférable que ça et ça parmi les choses. Imagine la fierté que tu vas éprouver quand ton fils il répond à une question posée par un savant, que dire alors quand c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu avais répondu, ça m'aurait été préférable que telle et telle chose. Pourquoi tu n'as pas répondu? Alors Abdullah ibn Umar lui a répondu, il lui a dit, la seule chose qui m'a empêché de répondre, c'est que je t'ai vu toi et Abu Bakr ne pas répondre. Alors j'ai eu de l'aversion à répondre alors que vous observiez le silence. On ne se met pas devant les ulama. On ne parle pas devant eux. Devant eux, nous ne sommes que des oreilles. Et eux, ce sont la bouche. On devient chacun le membre du corps, un membre différent du corps. Et on ferme sa bouche. Le alim, lui, il a passé sa vie dans l'étude, dans l'apprentissage. Il a étudié la question plusieurs fois de suite. À un point, l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit qu'il est resté 9 ans à étudier le chapitre juridique relatif aux règles des menstrues, jusqu'à ce qu'il le comprenne. 9 ans. Et toi, tu viens après 9 minutes, tout petit. Tu dis, yajouz, ma yajouz, fais la prière, fais pas la prière. Alors que Ammatul Fuqaha, il considère le chapitre relatif aux menstrues comme faisant partie des chapitres les plus durs de la jurisprudence. وإن كان في هذا نظر من حيث كلام قاله العثيمين في الشرح الممتع من أراد التفسير فليرجع إليه. على كل حال, c'est pas des choses à prendre à la légère. Nous, moi en particulier, on est des bricoleurs, des débutants, nous aussi. Donc ne vous étonnez pas si un jour vous nous dites, vous nous posez une question, on vous dit jaïz. Et demain on vous dit non, la yajouz. Parce qu'aujourd'hui on lit un livre, et le lendemain on en lit un autre. Et Abu Hanifa, rahmullah, il a dit une parole comme ça. Il a dit, ne prenez pas de moi ou bien de Sufyan ou bien de l'Awza'i. Il a dit, naqulu bil qawli al-yawm wa naqulu bi khilafihi ghadan. Aujourd'hui on dit une parole et demain on en dira une autre. C'est pour ça que le savant, le vieillard, et on y viendra par la suite, si, ça va. Si, on a le temps, Inch'Allah, on en viendra par la suite, que le savant âgé, il a des particularités que le jeune n'a pas. Et nous, on est encore en période de conception, de formation, d'évolution, alors que eux, après de longues heures et de longs moments à étudier la question, sont arrivés à la fin à un avis définitif, jusqu'à ce qu'on leur prouve le contraire. Ala kulli hal, donc il est important de tenir sa langue devant les savants et de ne pas s'avancer devant eux. Et parmi les épreuves qui nous touchent ici dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de savants. Alors les frères, ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont dans les bibliothèques, dans les librairies qui vendent des livres islamiques en arabe ou en français, et ils apprennent, et ils lisent, et ils font ce qu'ils peuvent. Et ils s'improvisent eux-mêmes comme mufti. Il dit yajouz, il dit la yajouz. Et on ne se rend pas compte de cette responsabilité énorme que de venir donner des jugements aux choses, aux gens. C'est très 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 lourd comme responsabilité. Donc il vaut mieux dire Allahu A'lam que mettre son pied dans un sable mouvant duquel tu auras beaucoup de mal à enlever. Tu connais le sable mouvant, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Fais attention. Et laisse les savants parler. Et fais attention aussi au fait de prendre la science dans les livres. Comme ils disaient les salafs, Man kana shuyukhuhu kutubah, kana khata'uhu akthara min sawab. Celui qui a comme professeur ses livres, eh bien il se trompera plus qu'il n'aura raison. Cette parole-là, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il disait qu'elle est en général juste, mais il est possible qu'il existe certaines exceptions. Notamment quand la personne qui étudie se trouve dans un contexte où malheureusement il n'y a pas de savant pour lui enseigner, et qui connaît la méthodologie pour apprendre, et que lorsqu'il est confronté à une ambiguïté ou bien à une incompréhension, il revient au savant. Lui, bidnillah, wa bitawfiqillah, il peut échapper à la règle. Et là, généralement, on se rend compte très souvent que la majorité des gens qui apprennent, qui achètent des livres en français, qui les empilent dans leur bibliothèque et qui les lisent les uns après les autres,
très souvent, ils ne font qu'accumuler un flot d'informations dénué de tout fondement qui fait qu'ils n'ont pas, de fermeté et de logique dans la science. Donc il faut faire attention à ça. Et il ne faut pas se permettre de devancer les savants qui ont passé des décennies à étudier ce genre de questions. Et parmi le respect qu'on doit avoir par rapport aux savants, c'est le respect qu'on doit avoir par rapport à leurs avis aussi. Comment est-ce que, et ça j'ai entendu des dizaines de fois, on peut parler de l'imam Malik par exemple, rahimahullah, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmad ou autre, une mas'ala quelconque. Par exemple, mas'ala que tout le monde croit connaître sur le bout des doigts. Ada ou at-tanafful fi waqt an-nahy fi al-masjid ou fi ghayri. Accomplir des prières surérogatoires dans les moments interdits. Donc la majorité d'entre nous aura entendu parler de l'avis qui a à l'origine, entre autres, Ash-Shafi'i, rahimahullah, comme quoi cette interdiction ne concerne que les prières surérogatoires dénuées de raison. Quant à celles qui ont une raison, alors elles peuvent être accomplies même dans ces moments-là. C'est ce qui est connu et répandu chez nous. Et quand tu viens, tu dis quand même, l'imam Malik, rahimahullah, il ne voyait pas ça. Hein. Ouais, mais il s'est trompé. Normal, on dirait que tu as parlé de ton voisin, il a acheté des chaussures, des chaussettes. Hajib, hada. Voilà, hajib. Il y a des savants, ils étaient tellement perplexes dans cette mas'ala, que quand ils arrivaient à la mosquée entre l'Asr et le Maghrib, ils restaient devant la porte, ils ne rentraient pas. Ils ne rentraient pas. Pour ne pas être confrontés à, je dois prier dans un moment interdit, ou m'asseoir, là j'ai pas le droit de m'asseoir avant de prier. Il va préférer rester devant la porte de la mosquée pour pas être confronté à cette ambiguïté. Des savants. Toi tu viens, et en 2 temps, 3 mouvements, t'as réglé le problème. Là, ikhwan, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si c'était aussi simple, l'imam Malik leur dit la même chose, vous croyez pas? Peut-être que l'imam Malik a patience. Là, abadan. Si on doit douter de quelqu'un, c'est pas l'imam Malik, c'est toi. Toi qui sais pas faire la distinction entre le ta et le ya. 2 points en haut. Le ya. Non, le ta. C'est quoi déjà? Quand tu viens, tu parles de l'imam Malik. Ajib hada. Et ça, c'est du taqaddum bayna yadi al-ulama. Il est mort, rahmatullah alayhi. Avec ce qu'il a fait comme a'mal azima pour la communauté. Et hatta al-yawm tajri hasanatuhu ba'da mamatihi rahimahullah ta'ala. Et toi, tu viens. Non, j'ai trompé. Ajib hada. Donc il faut vraiment faire preuve d'humilité et de respect envers nos savants, qu'ils soient vivants ou morts, à travers les avis qu'ils peuvent avoir. Et même si réellement, après une certaine explication de la part d'autres savants, il s'avère que ce savant s'est trompé, eh bien, natarahham alayh, wa nasallallahu an yaghfira lah, wa an yuwassi'a lahu fi qabrih, wa an yajzila lahu al-mathuba, ila akhirih. On sait que c'est un savant, qui reste un être humain, qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs, il a fait un effort de réflexion, d'interprétation, il n'est pas arrivé à la bonne conclusion, mais il est récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. C'est ça le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de cela. Parmi les droits que les savants ont sur nous, c'est de défendre leur honneur. De défendre leur honneur. Et de ne pas les insulter ou parler en mal sur eux. On connaît tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah jalla wa ala dit Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, certes je lui déclare la guerre. Certes je lui déclare la guerre, comme on l'a dit fi muqaddimati ad-dars. Al-ulama awliya'ullah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, كما رواه أحمد وغيره عن أسماء بنت زيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah Jalla wa Ala défend son visage de l'enfer le jour du jugement. Protège son visage de l'enfer afin le jour du jugement. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم. Souvenez-vous de ce livre là aussi. Ibn Jama'a al-Kinani, تذكرة السامع, livre très important. Il a dit ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. Donc il dit, parmi les droits que le savant a sur les autres est que tu vénères son honneur, la sacralité de ton shir. Quelle est l'importance à tes yeux? Et que si quelqu'un médit sur lui en ta présence, tu le défends. Tu ne laisses pas parler sur le shir en mal. Et tu t'énerves pour cela. Et si tu es incapable de défendre le shir ou t'énerver pour cela, alors au minimum tu te lèves et tu pars. Et tu ne restes pas avec ceux qui médisent sur lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que d'autres parlent en mal sur des savants. Alors ils t'invitent à manger chez eux, et ils t'honorent, ils te posent une djaj al-muhammar avec des zaytoun, il y a du salada, à la kulli hal ils te mettent bien. Et il y a une discussion. Et pendant cette discussion, donc t'en as un qui parle, et les autres qui écoutent. Ça peut durer une demi-heure, 20 minutes. À la fin, le dessert il vient, tiramisu, des fruits, un petit thé, des cacao, et à la fin, barakallahu fik akhi, ils te prennent dans leurs bras, ils te serrent la main, et toi tu pars. Et lui aussi il part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il allume le PC. Et il chauffe les doigts pour taper sur le clavier. Et il dit, le frère Allah al-Musta'an, il a parlé en mal sur les mashayikh et kada et kada. Avec des ibarat, wallah, tu dis, c'est trop marrant, wallah. Je crois qu'il a dit ça, à un moment il a parlé du shirk, il a fait une grimace, on dirait il l'aimait pas. Wallah, c'est trop agile. Ya akhi karim, si vraiment la personne dont tu parles a parlé en mal sur les mashayikh, pourquoi tu es resté silencieux? Défends-le. Non, toi tu restes comme ça. Ah oui, c'est vrai, il acquiesce de la tête, comme ça. Et après, il te prend dans ses bras, il te remercie d'avoir discuté avec lui. Et après, il dit quoi? Il parle mal sur les chouyours. Ben, si il a parlé en mal sur les chouyours, ben défends ton shir. Défends-le. Dis à qui t'as là, tu ne vas pas sur les machères comme ça. De quoi t'as peur? On va te manger? Ou bien t'as peur, t'as vraiment peur parce que t'es vraiment un lâche et un poltron, et le mot est faible. Au moins, tu te lèves, tu pars. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yallah. Si jamais t'as oublié, Shaitan t'a fait oublier que faut pas rester avec eux, tu t'en rappelles, eh bien lorsque tu t'en rappelles, ne reste pas avec les injustes. Pas. إِنَّكَ إِذًا إِشْ مِثْلُهُمْ. Sinon tu seras comme eux. والله نتعجب نعيش زمان غريبا. On vit une époque où on a trop étrange. Trop étrange. Et des fois, j'ai envie de faire comme il fait notre frère bien-aimé Hatim, enregistrez pas. Mais Inch'Allah Ta'ala, on s'en fiche. Dites ce que vous voulez. Wa Rabbi kbir. Ala kulli hal. T'as vu, je parle d'une citation. Donc on a dit, man dhabba an 'irdi akhihi. Défends l'honneur de ton frère. Sois un homme, sois viril et courageux, sois vaillant et brave. T'as peur de qui? T'as peur des hommes? Pas peur de toi, moi. Tu parles en mal sur un shirk, taqillah, ferme ta bouche. Pourquoi tu parles sur le shirk? De quoi pourquoi tu parles sur le shirk? T'es qui toi? Tu le rives où pour parler sur le shirk?
N'aie pas peur de lui. Si tu vois quelqu'un, il manque de respect envers un cheikh en ta présence, c'est pas compliqué. Soit tu es un homme, un croyant, qui respecte ses professeurs et qui les défend et qui n'a pas peur des gens, ou soit malheureusement la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, t'as pas cette force et ce courage, alors au minimum tu te lèves et tu pars. Tu restes pas avec eux, ismihou li, moi je reste pas avec vous. Al-Zuhali, rahimahullah wa ghafara lah, un des camarades entre guillemets de Bukhari, il mettait en garde contre le Bukhari dans ses assises. Il disait man ikhtalafa ila al-Bukhari ou Muhammad ibn Ismail fala yajlisanna ilayna. Il disait comme ça, celui qui va voir le Bukhari qui ne vient pas chez nous, Al-Zuhali. Et l'imam Muslim, il était dans une assise de Zuhali, rahimahullah, et quelqu'un a posé une question sur Al-Bukhari. On a toujours eu des comme ça. Cheikh, ma qawlukum fi al-Bukhari. يقول كلاما لا نعتنقه لا تجلسوه ولا تجالسوه ولا تأخذوا العلم منه. Vous croyez ça vient que d'aujourd'hui? Ya hasra. Il dit non, il dit des paroles, nous on n'est pas d'accord avec ces paroles-là. Ne vous asseyez pas avec lui, ne prenez pas la sens de lui. Al-Bukhari, je vous parle. Hein. Et ne croyez pas que Zuhali c'est quelqu'un de loin. Zuhali c'est min Ahl Sunnah aussi. Pour preuve, Al-Bukhari rapporte des hadiths de Zuhali. Malgré le fait que Zuhali met en garde contre lui. Mais Shahid dans la qissa c'est quoi? Les musulmans étaient là, dit quoi? Le Bukhari met en garde contre lui? Il a pris ses affaires, il s'est levé, il est parti. Pendant le cours. Il s'est pas arrêté là. Le Muslim, rahimahullah, à cette époque-là, il rapportait les hadiths. Et il a rapporté des hadiths de Zuhali. Après que Zuhali ait parlé mal sur le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé tous les hadiths qu'il a pris de Zuhali. Et regardez dans Sahih Muslim, vous ne trouverez pas un hadith qui rapporte de Zuhali. Alors que le Bukhari rapporte des hadiths de Zuhali. Il l'a, sauf que malgré tout, comme ils disaient les ulama, al-aslu fil jarhi annahu al-aslu fil jarhi al-alam. La base dans la critique, c'est que ça fait mal. Jaraha en arabe, ça veut dire blessé. Et bien ça fait mal. Et le Bukhari, c'est un être humain comme les autres. Et même s'il a fait preuve d'une grandeur d'esprit sans pareil, il a quand même fait un tadlis pour montrer que ce qu'il a fait Zuhali par rapport à lui, c'était pas bien. C'est quoi tadlis? Il l'a appelé avec un autre nom. Muhammad al-Zuhali, il s'appelait Muhammad ibn Ali ibn Yahya. Ou Muhammad ibn Yahya ibn Khalid, j'ai un khalal dans le hifz. Ala kulli hal, il s'appelait Muhammad ibn Ali ibn Yahya al-Zuhali. Et son père, il s'appelait Ali. Ou Khalid, un des deux, j'ai un doute. Et son grand-père, il s'appelait Yahya. Et quand al-Bukhari rapportait le hadith de Zuhali, au lieu d'appeler Muhammad ibn Ali, par le nom de son père, il appelait Muhammad ibn Yahya, par le nom de son grand-père. Et les Huffaz, eux, ils savaient qu'il parlait de Zuhali. Mais il n'a pas dit directement son nom. Parce que quand même, il a parlé sur lui, mais t'en gardes contre lui. Mais c'est la parole du prophète et on regarde pas ce qu'il y a dans les gens. On ramène la parole du prophète. Mais Shahid, c'est que Muslim, rahimahullah, quand il a entendu Zuhali parler sur le Bukhari, il s'est levé, il est parti. Et il a pris tous les hadiths qu'il avait apportés de Zuhali, il les a effacés. Voilà les vrais hommes. Rijal, min al-mu'minina rijal, sadaqu ma ahadu Allah alayh. Regardez dans le Coran, quand Allah il parle de rujula, pas de al-dhukura, du fait d'être un mâle. Hein? Il y a beaucoup de versets où Allah il parle de rijal fi muqabil an-nisa, des hommes à l'inverse des femmes. Ou bien des fois il parle des hommes à l'inverse des djinns. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Donc des fois Allah il emploie le mot djinn, le mot rijal, sans qu'il y ait derrière un réel aspect positif, c'est juste à titre informatif. Mais dans 3 ou 4 versets, Allah Ta'ala emploie le mot rijal pour montrer c'est quoi la virilité islamique. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont tenu la promesse qu'ils ont fait à Allah. Ou encore, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha ish rijal. Dans des demeures qu'Allah a autorisé, a permis à ce qu'elles soient bâties et qu'on y glorifie son nom, il y a des hommes qui l'évoquent soir et matin. إلى آخره. على كل حال الرجولة مطلوبة هنا. ولا حياة لمن تنادي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال, donc tu défends
ton shirk. Ça ne veut pas dire aussi que le fait de parler des fois sur la vie qu'un savant a eue, très loin du résultat correct, ou bien des fois un égarement vers lequel il peut appeler. Ça ne veut pas dire à ce moment-là que mettre en évidence cette erreur ou bien avertir les gens de cet égarement fait partie du fait de parler en mal sur le shirk. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui reprochent à Ahl Sunnah, Zulman wa Zura, de parler sur les ulama. وهذا فيه إفراط وتفريط وخير الأمور أوسطها. C'est vrai que dans cela il y a de l'abus, tout comme il y a du laxisme. De l'abus dans le sens où ils nous disent vous parlez sur tous les savants en mal, chose qui est fausse. Du laxisme dans le sens où il y en a qui nous disent non, on parle de personne, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ça aussi c'est rejeté. Et le meilleur des degrés, c'est celui qui est au juste milieu. Je fais référence à l'erreur en citant le nom du shirk et en faisant preuve de respect vis-à-vis de lui pour que les gens sachent que l'erreur est présente. Pour ne pas qu'ils croient que le savant est un ange ou bien quelqu'un qui reçoit la révélation et qui peut être infaillible et ne pas se tromper. Non. Exemple. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عكرمة رحمه الله روى جعفر بن عثمان الطيالسي عن ابن معين رحمه الله قال إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. فقال الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذلك قلت هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما. أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب. الذهبي رحمه الله dans Siyar A'lam al-Nubala, ce livre-là aussi je pense que vous le connaissez, dans la biographie de Ikrimah, il rapporte une parole de Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, imam al-Jarh wa al-Ta'dil. Il dit que si tu vois quelqu'un parler en mal sur Ikrimah ou Hamad ibn Salama, alors accuse son islam. En gros, doute, est-ce qu'il est musulman? C'est fort quand même. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il dit quoi après? Il dit la parole de Yahya ibn Ma'in, c'est dans le cas où on parle sur ces hommes-là, Ikrimah et Hamad ibn Salama, avec ses passions, ou en les dénigrant, sans leur accorder de l'intérêt. Mais dans le cas où on rapporte ce qui a été dit sur eux comme éloge ou comme critique, justement, avec justice et équité, al-insaf. Al-insaf, c'est la justice. Être juste. Comme il disait Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, fi muqaddimati al-qawa'id, il disait, la yakhlu kitabun min khata. Wal-munsif huwa alladhi yaghtafiru qalila khata al-mar'i fi kathiri sawab. Ibn Rajab rahimahullah, il disait, il n'y a pas un livre sans qu'il contienne d'erreurs. C'est impossible de trouver un livre où il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un livre sans qu'il contienne une erreur. Et l'homme juste est celui qui pardonne les quelques erreurs de la personne à côté de la multitude de bons avis qu'il a eus. À côté de la multitude de bons avis qu'il a eus. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره وتلك سنة الله تعالى في عباده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Donc c'est simple. Soit le shirk, tu parles de ses erreurs avec justice et équité,
sans faire preuve de mauvais comportement à son égard, tout en conservant le respect qui lui est dû, ou soit tu parles de lui en mal, injustement. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il parle dans la biographie de Shafi'i, et sachez que Shafi'i, lui aussi a été critiqué, et lui aussi on a mis en garde contre lui. Et retournez aux ouvrages et vous verrez ce qui a pu être dit sur Al-Shafi'i, rahimahullah. Et bien entendu, Al-Zahabi dit en parlant de cela, il dit n'a parlé sur Al-Shafi'i, rahimahullah, qu'un envieux jaloux, ou encore un ignorant sur son état. Et ces paroles fausses, ces critiques non fondées à son égard, ont imposé à son élévation parmi les gens. Ont imposé son élévation parmi les gens. Et le fait qu'il soit respecté de tous. Et c'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses serviteurs. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses serviteurs. Si quelqu'un parle de quelqu'un d'autre injustement, il parle de lui en mal, le critique négativement, sans raison, sans preuve, injustement, eh bien sachez qu'à la fin, Allah Ta'ala, il donnera le dessus à celui-ci, celui qui a été critiqué injustement. Il dit dans le Coran, Allah Jalla wa Ala, ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont porté atteinte à Moussa, alayhi salam. Allah l'a innocenté de ce qu'on l'a accusé, et il avait certes auprès d'Allah une énorme valeur, Moussa alayhi salam. Et vous connaissez aussi l'histoire de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, lorsqu'elle fut injustement accusée par les hypocrites et certains dont le cœur était malade d'avoir commis la fornication wal iyadu billah, et Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran, et jusqu'à aujourd'hui on lit cette innocence jusqu'à ce qu'Allah reprenne le Coran. Et celui qui dira que Aïcha est coupable de cette accusation, c'est un kafir bil ijma'. C'est un kafir bil ijma'. C'est un mécréant sans aucune divergence chez les savants. Parce que son innocence, comment on dit? On dit pas innocentement? Non? Si? Hein? Ala kulli hal, c'est là que je faisais le malin par les bonnes français, ça y est. Donc cette innocence qu'Allah Ta'ala, hein? Oui, maintenant, le fait d'innocenter quelqu'un. Innocenter, donc techniquement, innocentement. Ala kulli hal, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a innocenté dans le Coran. Et celui qui viendra dire non, elle est coupable, alors il aura renié le Coran. Et celui qui renie le Coran, eh ben il m'écroit. J'ai plus de temps, juste bikhtisar, je vous dis les derniers huquq, parmi les droits que les savants ont sur nous, le fait qu'on doive revenir vers eux. Allah dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et il a dit Jalla wa ala wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Et s'ils s'en étaient remis aux messagers et à ceux qui ont le commandement parmi eux, eh ben, ils auraient su ceux qui ont déduit cela des textes. Les savants sont ceux qui déduisent les règles et les jugements des textes. C'est pour cela que dans le cas où on a une ambiguïté, une ignorance, une hésitation, on doit revenir vers eux pour qu'ils nous éclairent et nous guident vers le droit chemin. Et les salaf, rahmatullahi alayhim, rivalisaient dans cela sur le fait de toujours revenir aux savants, même si eux-mêmes étaient des savants, ils ne se précipitaient pas à répondre avant de consulter les autres savants pour savoir quel avis ils devaient donner. Aussi, parmi les droits qu'ils ont sur nous, qu'on leur obéisse. Allah dans le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi que ceux parmi vous qui ont le commandement. Et les savants ont dit que rentrent dans cela ceux qui ont le commandement de catégorie, les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs, on leur obéit tant que l'ordre est conforme à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou ne contient pas une désobéissance envers Allah jalla wa ala. Et les savants, on leur obéit tant qu'ils nous dirigent avec une preuve.
Quant à l'imitation aveugle et le fanatisme, il n'est pas toléré. Et on ne doit pas s'accrocher aux savants, quoi qu'ils disent, sous prétexte qu'on l'aime énormément. Il faut se rappeler qu'il reste un être humain et qu'il est possible qu'il n'ait pas la réponse à la question, ou bien qu'il est possible que le hadith en question dans lequel il y a la réponse ne lui soit pas parvenu. Il a donc fait un effort de réflexion. Ala kulli hal, le shirk, quand il nous donne un avis, ou bien quand on fait référence à lui, et qu'on se rend compte que l'avis en question n'est pas correct, on ne doit pas le suivre dans cela. التقليد الأعمى هذا حرام كما ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو بمنزلة الميتة لا تؤكل إلا في الضرورة. Le taqlid, donc l'imitation, elle est comme la bête morte qui est interdite à la consommation, sauf dans le cas où on n'a rien d'autre à manger et on craint la mort. Et comme on a dit que les savants pouvaient se tromper et qu'il ne fallait pas s'accrocher à leurs avis lorsqu'ils nous est... On a vu à travers bien sûr les paroles d'autres savants qui n'étaient pas correctes, eh bien on se doit de leur trouver des erreurs, on se doit de leur trouver des excuses. On se doit de leur trouver des excuses et de ne pas leur en vouloir pour cela. Comment leur en vouloir alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense pour l'effort de réflexion qu'ils ont accompli. Et l'erreur qu'ils ont accomplie, elle leur est pardonnée. D'ailleurs, à titre indicatif, Ibn Abidin يذكر في حاشيته عن المزني رحمه الله تعالى أنه قال قرأت كتاب الرسالة على الشافعي رحمه الله 80 مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ فقال الشافعي رحمه الله أبى الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه. المزني رحمه الله il a dit j'ai lu le livre de Ar-Risala écrit par Al-Shafi'i Al-Shafi'i 80 fois et il n'y a pas durant l'une de ces fois, une fois où il ne m'arrêtait pas sur une erreur. C'est lui qui a écrit le livre. Et Al-Muzani, son élève, il lui lit le livre. Et il lui dit chaque fois, il y a une erreur, il y a une erreur. Et Al-Muzani, il est étonné, quand même, il y a des erreurs dans ton livre. Après, Shafi'i dit, Allah, il refuse qu'un autre livre que le sien, il soit parfait. Allah, il refuse qu'un autre livre que le sien, il soit parfait. Le seul livre exempt de toute erreur, c'est le Coran. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. أما غيره من الكتب المصنفة فهي متعرضة للخطأ. فكيف يوصف صحيح البخاري يقال أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. Le plus authentique des livres écrits après le Coran. Le plus authentique. Ce qui veut dire qu'il n'est pas au même degré dans l'authenticité que le Coran, ou bien dans la présence, plutôt dans l'absence d'erreur. Et enfin, je m'arrêterai là, un point très important, c'est d'accrocher, de faire en sorte que les gens soient accrochés à leurs savants, notamment les personnes âgées et les jeunes, qui ont tendance malheureusement à ne pas connaître la présence et l'existence de leurs savants. Il faut les rappeler, il faut rappeler aux gens qu'il y a des savants, alhamdulillah, à tout moment, dans toute époque, et qu'il faut revenir vers eux. Et que c'est une honte, voire une calamité à ce qu'on soit tous capables de donner des noms d'acteurs, de sportifs, de chanteurs, et qu'on soit incapable de donner le nom de 3 ou 4 savants existants aujourd'hui. Plus que ça encore, quand on ignore le nom des savants de nos propres pays. Le nom des savants de nos propres pays. Des fois on dit quoi, il n'y a pas de savants au Maroc, il n'y a pas de savants en Algérie, il n'y a pas de savants en Mauritanie. Ya subhanallah. اسكت حسن لك اسكت. ما تبينش بعد جهلك. Tais-toi Hassan. Dis je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a des savants au Maroc ou là ailleurs, ou bien j'en connais pas. Mais dis pas il n'y en a pas mutlaqan. Ajib hada. Comment ça il n'y a pas de savants au Maroc ou là ailleurs? Comment ça? Regardez les anciens savants. La majorité c'est même pas des Arabes. La majorité c'est pas des Arabes. Al-Bukhari, Al-Tirmidhi, l'ont passé d'autres, Ishaq ibn Rahwaï, et d'autres. C'est pas des Arabes. Al-Shinqiti était d'où? Mauritanie. Mohamed Taqidin il était d'où? Du Maroc. Hamad Ansari, il était d'où? Du Mali. J'en passais d'autres. Il y en a plein. Donc, walhamdulillah, il faut pousser les gens vers leurs savants et leur rappeler que les savants ils sont ici
Et ils sont présents, alhamdoulilah, pas ici en France, mais qui sont sur terre, toujours présents, et qu'il faut revenir vers eux. Qu'il faut revenir vers eux. Et je m'arrêterai là, excusez-moi pour le ta'khir, et surtout revenir vers les vieux, les akabir, les grands savants, et faites attention aux petits. وارحل إلى عواصم الأمصار واعمد إلى أشياخها الكبار لا تأخذ العلم عن الصغار فإنه مظنة الصغار. Déplace-toi vers les grandes villes et assis-toi devant les grands savants. Ne prends pas la science des petits, ça va t'amener à la bassesse. Il y a même des hadiths là-dessus. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les signes de la fin des temps. Il a dit parmi les signes de la fin des temps qu'on recherche la science chez les petits. Après les savants ont divergé, les petits c'est quoi? C'est les mubtadi'a ou bien c'est les jeunes? Et beaucoup disent qu'il s'agit des jeunes, ceux qui sont encore jeunes. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. Les gens ne cesseront d'être bien tant qu'ils prendront la science des grands parmi eux, des gens de confiance de leurs savants. Et lorsqu'ils prendront de leurs petits et des plus mauvais parmi eux, alors ils courront à leur perte. Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybata, rahimahullah, a demandé quel est le sens de cette parole, la parole de Abdullah ibn Mas'ud. فقال لا يزال الناس بخير ما فقال يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. J'ai fini, je traduis. Donc ils ont demandé le sens de cette parole-là. Il a dit, il voulait dire que les gens ne cesseront d'être bien tant que leurs savants seront les plus vieux parmi eux. Sahibu shayba, celui qui a la barbe blanche. Et que leurs savants ne soient pas les jeunes parmi eux, les ahdath, les nouveaux, les jeunes. Le vieux, lui, la légèreté de la jeunesse s'en est allée. Avec son caractère tranchant et sa précipitation et sa sottise. Quand on est jeune, on est comme ça. On est dur les uns envers les autres, on est tranchant, on est comme des lames aiguisées prêtes à trancher, et on se précipite, et on est sot. On est sot, on fait preuve de sottise. Alors que le vieillard, tout ceci est parti. Il a de l'expérience, et ce genre de problème ne le touche plus. Et les ambiguïtés ne touchent plus sa science. Ses passions ne prennent pas le dessus sur lui, et sa nature ne l'emporte pas sur sa réflexion. Shaitan ne le fait pas glisser comme il fait glisser le jeune. Et celui qui a de l'âge, il a de la carrure. Et il inspire le respect. Alors que le jeune, tout ceci peut rentrer en lui. Tout ce qu'on a cité précédemment. Ces choses-là dont le vieillard est maintenant à l'abri. Et lorsque le jeune est touché par ce qu'on a cité précédemment, la précipitation, la sévérité, la sottise et autres, et qui se met à émettre des avis juridiques, il y a juste la yajouz, eh ben il court à sa perte et il fait courir les gens à leur perte. Sahada faydun min ghayd wa qatratun min bahr wa qalilun min kathir. Ce qu'on a dit c'est très peu. J'ai raccourci parce qu'on m'a fait des regards bizarres. Wa illa a'tadir 'an at-ta'khir wal itala
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا القدر كفاية وبركة ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعمل بعد أن من علينا بالتحدث بهذه الأشياء فإن التحدث بهذه الأشياء على اللسان يسير ويسيل وأما العمل بالأركان فهذا شيء آخر نسأل الله تبارك الإخلاص والتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين وإياكم 10 minutes de pause, Inch'Allah, et on reprend avec